ایک انصاری جوان کا وقت آخر آیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا اور مرض موت میں مبتلا ہوتا تو اس کے اہل خانہ حضور کو بلا کے لے جاتے، حضور اس کے پاس تشریف رکھتے، پھر اس کی موت واقع ہوتی، پھر اس کی تجہیز و تکفین ہوتی، پھر جنازہ ہوتا، قبر میں اتارتے، پھر حضور آتے۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی مصروفیات بڑھنے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ تکلیف دیتے ہو حضور کو۔ صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر حضور کو بتانا چاہیے۔ تو پھر جب کوئی فوت ہو جاتا تو پھر حضور کو بتاتے، حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔ لیکن پھر اور زیادہ مصروفیت ہوئی تو کہا حضور کو جنازے کا بتانا چاہیے، پھر جنازے کا بتاتے، پھر اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور نظم پھیلتا چلا گیا۔ تو پھر صحابہ نے آپس میں مل کے طے کیا کہ جنازے کا بھی نہیں بتائیں گے بلکہ جنازہ اٹھا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں گے، اور پھر جنازہ اٹھا کے لے آتے۔ یہ باب البقیع سے باہر جو جگہ خالی پڑی ہے اور جنت البقیع کے درمیان جو جگہ ہے، یہاں لا کے جنازہ رکھا جاتا ہو۔ حضور کے دور میں سارے جنازے یہاں ہوتے تھے۔ تو پھر جنازہ لایا جاتا، حضور سے عرض کیا جاتا اور حضور حجرہ انور سے نکل کے جنازہ پڑھا دیتے۔ تو یہ ابتدا کی بات ہے۔ تو حضور پہلے ہی تشریف لے جاتے۔ تو وہ انصاری جوان کا وقت آخر تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ تو اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا، اے اسرائیل ذرا نرمی کرنا، یہ میرا غلام ہے۔ تو اسرائیل نے جو جواب دیا، میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ تو اسرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ کرے عینہ کا، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف اس کے ساتھ نہیں، آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا، اس کے ساتھ نرمی کروں گا۔ تو حضور کا رخ انور اس وقت اگر نصیب ہو جائے، اس وقت حضور کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر تو زندگی کی جستجو ہی کامیاب ہو گئی۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے اور ہمارے باطن کو ستھرائی دے دے۔ کاروبار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچوں کے مسائل بھی ہیں، بچوں کے رشتوں کے معاملے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے ساتھ پیش ہوں گے، لیکن ہماری سب سے بڑی ترجیح یہاں بیٹھنے کی صرف اس کو راضی کرنا ہے۔ میرے مالک ہمیں ایسا کر دے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارے باطن ستھرے کر دے، ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے، ہمارے اندر کی گندگیاں ختم کر دے، حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے ہمارے من صاف کر دے، اور اللہ دین کا کوئی کام ہم سے لے لے۔ یہ دعا کیجئے گا، اللہ ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق یہ مشت خاک کسی کام آ جائے، اس کا کوئی مقصد ہو، ساری زندگی یوں ہی جو ہے وہ گزر نہ جائے۔ وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی کا مقصد تو نہیں، یہ تو کام ایک چونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق اکٹھا کرتی ہے، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، کسی کو ذرا بھی نہیں دیتی۔ اور یہی کام انسان کا ہو، صبح کام پہ نکل گیا، شام آ گیا، سو گیا، چلا گیا، تو پھر کیا فائدہ؟ اشرف المخلوقات کا ہے۔ تو یہ دعا کریں اللہ اس مشت خاک سے کوئی کام لے لے اپنے دین کے لیے، ہم مقصد کی زندگی گزاریں، با مقصد ہماری حیات مستعار ہو، اور وہ با مقصد تبھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول کی راہوں پہ گزاروں میں انسانیت کی خدمت کریں۔ سب سے بڑی خدمت انسانیت کی انسانی ہدایت کے لیے کوشش ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، تو انسانی ہدایت کے لیے کوشش یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اپنی پناہوں میں رکھے۔ ابھی مسلمانوں پہ دور تھا تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی۔ اندلس کی سرزمین ہے، قاضی القضات اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک بھاگتا ہوا نوجوان قاضی کو دیکھ کر کہنے لگا، لوگ مجھے گرفتار کرنا چاہتے اور مار دیں گے، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ قاضی نے اس کالے رنگ کے نوجوان کو دیکھا
और फिर कुछ सोचा और उसको अपने घर में पनाह दे दी। कहा तुझे मैं अमान बख्शता हूँ। घर के कमरे में बिठाया अहले खाना को, कहा कि इसके लिए खाना तैयार करो। अभी खाना उसके सामने रखा ही था कि दरवाजा ठक ठक बजने लगा। काजी साहब बाहर आए तो क्या देखा कि काजी के अकलौते बेटे की लाश लिए लोग दरवाजे पे खड़े हैं कि आपके शहजादे को एक ईसाई ने कत्ल कर दिया। वो भागा, हम उसके पीछे दौड़े, लेकिन इस गली में कहीं गुम हो गया, मिल नहीं रहा। काजी एक लम्हे के लिए ठहरा, फिर उसको कहा भी लाश को इधर रहने दो, मैं अभी वसूल नहीं करूंगा, ठहर जाओ। दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर उस कमरे में गया जिसमें वो नौजवान था। उसको कहा तूने आवाज नहीं निकाली, और बाहर से ताला लगा दिया। दरवाजा खोला, लाश वसूल की, मेहमान आ गए, तजहीज़ो तकफीन हुई, तदफीन के मराहल तक मामला पहुंचा, लेकिन उस दरवाजे को ताला बराबर लगा हुआ है। तो काजी साहब उधर किसी को नहीं जाने देते। अकलौता बेटा था, बढ़ापे का सहारा था, असाए पीरी था, लेकिन काजी साहब खून के आंसू रो रहे, लेकिन इसके बावजूद उस दरवाजे की तरफ किसी को नहीं जाने थे। क्या खजाना है इसके अंदर? अगर कोई सवाल भी करता है, काजी कहता है ये मेरा, और उस खजाने का मामला तुम छोड़ो। बेटे की तदफीन हो गई, शाम को वापस आए, लोग घरों को गए। रात जब तारीकी छा गई तो काजी ने दरवाजा खोला, उस नौजवान को बुलाकर कहा बेटा जानता है तूने किसका चिराग बुझाया है, किस बाप की गोद उजाड़ी है, किस माँ को तड़पता हुआ छोड़ा है? वो बदनसीब बाप तुम्हारे सामने खड़ा है जिसके बेटे को तुमने कत्ल किया है। लेकिन चूंकि मैं तुम्हें अमान दे चुका हूं, और मुसलमान जिसे अमान दे बैठे फिर उसकी जान की अपनी हिफाजत से ज्यादा अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करता है। जाओ रात की तारीकी में निकल जाओ। अगर मुसलमानों ने पकड़ लिया और मेरे पास ले आए, गवाह पेश कर दिए, तो मैं फिर सजा देने का फिर हकदार हूँ और मजबूर हूँगा तुम्हें सजा देने के। लिहाजा तुम रात की तारीकी में चले जाओ। जब हम अंदलस के हुक्मरान थे ये हमारी हालत थी, और आज गवांटा नामोबे कि जेलों के अंदर क्या कुछ हो रहा है। शऊर बख्शा, किसने तुझे चलना सिखाया, किसने तुझे बोलना सिखाया, किसने तेरी छाती में जोर रखा? आज तू कड़ियल जवान है, आज दौलत के अंबार तेरे पास है, आज तू चौधरी है, आज तू खान साहब है, आज तू बहुत बड़ा आलिम है, आज तू मुफ्ती है, आज तू पीर है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू नाज़िम है, आज दुनिया तेरी बात गुजार है। आज तेरे दिमाग में वो कुव्वत रख दी गई कि दुनिया को तो उंगलियों पे नचा रहा है। जरा पलट के देखना पीछे, जरा पीछे लौट के तो देख। तू तो चारपाई के सहारे भी चलना नहीं जानता था, फिर तुझे चारपाई से चलना सिखाया, फिर तूने चलना और चलता था, 2 कदम तो गिर पड़ता था। जरा माजी की तरफ पलट के देख, और तू भूल गया रब को जिसने तुझे इतना कुछ दिया। चल माजी की तरफ पलट के नहीं देखना, मुस्तकबिल की तरफ ही झांक के देख ले। एक वक्त फिर दोबारा तेरे ऊपर ऐसा आएगा, फिर तेरी बोलती बंद हो जाएगी, फिर तेरा चलना बंद हो जाएगा। चारपाई से लग गया, मोरे में तकलीफ हो गई, तू फाली ज़दा हो गया। सारे घर वाले 4 दिन तो बड़ी खिदमत में लगे रहे, लेकिन उन्हें अपने काम भी तो करने थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, तू भी इस बात को समझने लगा। फिर वो वक्त भी आया कि तेरी चारपाई को अंदर से उठा के बरामदे में रख दिया कि बाबा खांसता है, बच्चे जिस तरफ होते हैं जरासीम फैलते हैं। अब नौकर तुझे रोटी देने लगा। शाम को बेटा आता है, 2 लम्हे खड़ा होता है, फिर अपने बेडरूम में चला जाता है, तो उसकी सूरत को तरसता रहता है। आज तेरी जिंदगी अजीरन बन गई, फिर तेरे ऊपर ऐसे हमले बीमारियों के हुए, ऐसी तकलीफें हुई, बोलो बराज भी ऊपर, लोग नाक पे कपड़ा रख के तुझे उठाते हैं। इस वक्त तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया। तू कहता है डॉक्टर को लगा जहर का टीका, मुझे मौत आ जाए। बता, हम तुझे मौत भी ना देते तो क्या करते? हमने तुझे जिंदगी दी थी, ये हमारा एहसान, और अब तुम्हें मौत अगर देंगे तो ये भी हमारा एहसान है। अगर तू तड़पता था, तेरी जिंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी थी, सारे तुझसे तंग आ गए थे। तेरे बेटे भी कहते दुआ करो अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे, सारे तेरे पर्दा मांग रहे थे। अब बता कि हम तुझे पर्दा भी ना देते तो क्या करता? सुम्मा अमाताहू फअकबरहू, शुक्र कर हमने तुझे मौत अता कर दी। फअकबरा, और फिर उसके बाद तुझे कब्र दी। कुत्ता भी तो मरा था, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। तुझे भी रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या था? लेकिन कहा ना ना, ये मेरा शाहकार है, पहले से गुस्ल दो,
बेरी के पत्ते भी डाल लेना, सफाई खूब हो जाए। इसको चिट्टे लिबास का कफन दो, इसके सनत सनत पे खुशबू मलो, इसको सुलगाओ, खुशबुएं सुलगाओ, इसको खूबसूरत चारपाई पे डालो, इसके आज़ाए सजदा पे मुश्क मलो, और इसकी जो है वो चारपाई के दाएं बाएं फूल रखो। और अब सारा जमाना तेरा मुंह देखने आ रहा है, जरा सोच, तेरा मुंह दिखाने के काबिल है। और फिर कहा अब इसको उठाओ, कब्रिस्तान में ले चलो, जमाना आ गया, तू आज दूल्हा बना हुआ है और जमाना तेरी बरात बनी हुई है। और कहा कि एक आदमी ना उठाए, इसका प्रोटोकॉल है, इसको 4 आदमी उठाए, कंधा भी बदलते रहे, कहा ज्यादा तेज भी ना चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका ना लगे। और फिर तेरा प्रोटोकॉल, इमामे काबा भी हो तो वो पीछे है, तेरी लाश आगे। तूने हमारे साथ क्या किया, हमने तेरे साथ क्या सलूक किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, हमने कहा इसके लिए छोटा सा घर बना दो और उसके अंदर पर्दे में इसको रख के ऊपर से मिट्टी डाल दो, ऊपर फूल डाल लो, और फिर इतनी देर तक खड़े रहो जितनी देर तक ऊंट को ज़बह करते हैं, उसकी खाल उधेड़ते हैं, उसका गोश्त बनाते हैं, फिर उसको तकसीम करते हैं। और फिर आओ तो दुआएं शुरू कर दो, कभी कुल की महफिल सजा दो, कभी 10वें की, कभी चहलम की। ऐ इंसान, तेरे साथ जो कुछ हुआ लोगों की नजरों के सामने तुझे रुसवा तो नहीं किया मैंने। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, जरा पीछे पलट के देख ले, नहीं तो आगे झांक के देख ले, तुझे कभी तो शर्म आएगी। तो कहां भटक गया, कहां बह गया। आ जा उस करीम रब की तरफ जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आना तो तूने है ही, आज नहीं तो कल आएगा, तो कल जो फिर कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, आज खुले मुंह ही आ जा। आज मेरी रहमतें तेरा भर भर के इस्तेकबाल कर रही है। रूबी बिन हराश एक बुजुर्ग हुए और ताबी है, ताबी वो था जिसने सहाबी को देखा, सारी जिंदगी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। वो कहते थे क्या खबर मेरा अंजाम क्या हो। शेख सादी फरमाते जब तू दुनिया पे आया था ना तो तू रोता था, ये सारे हंसते थे। बच्चा जब पैदा होता है तो और उसका रोना उसकी जिंदगी की दलील है। जब तक बच्चा चीखता नहीं सारे परेशान होते हैं, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं जिंदा है कि जो है वो गोश्त का लोथड़ा है। जब बच्चा चीखता सारे खुश हो जाते हैं, मुबारकें देते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, तो उसका रोना उसकी जिंदगी पे दलील। शेख सादी फरमाते जब तू आया था तू रोता था, ये हंसते थे। ऐसे जिंदगी गुजार, तू हंसता हुआ जाए, ये रोते रह जाए। ये ना हो कि रोता आया था रोते ही जाना पड़े तुझे। रूबी बिन हराश सारी जिंदगी नहीं मुस्कुराए, फरमाते थे क्या खबर मेरा अंजाम क्या हो। वक्त बीतता गया, आखिर में फौत हो। उनका भाई रबी बिन हराश गस्साल को बुला लाया कि मेरे भाई को गुस्ल दो। वो साल जब गुस्ल देने के लिए दाखिल हुआ तो फौरन बाहर पलट आया। रबी पूछने लगा क्या हुआ है। कहा यार तेरा भाई बड़ा अजीब है। कहा हुआ क्या है। कहा नहनु नगतसिलुहु व हुवा यतबस्सम, हम उसे गुस्ल देते हैं वो आगे से मुस्कुराता है। कहा उसने कसम खाई थी जब तक अपना अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा नहीं मुस्कुराऊंगा। इसको इमाम अबू नैम ने हिलिया में लिखा, रौज़ुल अत्फ़ के अंदर इमाम सुहैली ने लिखा, काजी अय्यास मालिक उंदलसी ने शिफा में लिखा, और इसी को इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ने जो है वो अल खसाइसुल कुबरा में लिखा। कहा या तेरा भाई बड़ा अजीब है, हम उसे गुस्ल देते हैं वो आगे से मुस्कुराता है। तो उसने कसम खाई थी जब तक अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा नहीं मुस्कुराऊंगा। आज उसने अपना अच्छा अंजाम देख लिया तभी तो मुस्कुरा रहा है। 12 लोगों के 2 गिरोह बन गए। एक कहने लगे कि यार ये वैसे गड़ी हुई बात है, बता कोई बंदा मरने के बाद भी मुस्कुरा सकता है। एक गिरोह कहता है यार बंदा बड़ा अच्छा था, हो सकता है कि मरने के बाद मुस्कुराया, जिंदगी तो उसने दुख से गुजारी लेकिन बाद में तो सुख मिला होगा। इतने में उन्हें गुस्ल दे दिया गया, लोग इकट्ठे होकर इनके घर आ, इन्हें कफन दे के पटड़े पे डाल दिया गया। रूबी बिन हराश ने जब लोग बातें कर रहे थे, कोई कह रहा था सही है, कोई कहता है गलत था, तो उसने कफन से हाथ बाहर निकाला और लोगों को कहा अस्सलामु अलैकुम। लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम अततकल्लमु बादल मौत। अजीब बात है, मरने के बाद बातें कर रहे हो। काला नाम अतकल्लमु बादल मौत। कहा हाँ हाँ मैं मरने के बाद ही बातें कर रहा हूं। अरश फरश ते बागा मिलिया ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह सा मरना नहीं ते गोर पे आ कोई हो। वाला लोहिये यन्नहु हयातन तय्यबा
ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا, ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں. اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو, خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو کہا ہاں مرنے کے بعد باتیں کرو. لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. تو ربی جو فوت ہو چکا کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. کیا پوچھتے ہو, اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. موقع مل گیا, ایک مردہ بول پڑا. کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے, کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو, مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ, تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو. امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے. لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا. وہ بھی باقاعدہ حیات تھی. ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں, آپ اپنی رائے بتائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا. وہ بھی باقاعدہ حیات تھی. ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں, آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو, میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت. میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں گے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی, وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں, اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے, وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں. ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں. وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں. لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے. ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں. میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے. جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں. وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران جس کی کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی, آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پر بیٹھی ہیں. اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا, بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا, پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی, بادشاہ فیصلے بدل لیتا. جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے, اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں ہے. اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے بر مزار ماں غریباں, نہ چراغے نہ گلے, نہ پرے پروانہ سوزت, نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا, کون پھول ڈالنے آئے گا, نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا. یہ وہ جو مطلق العنان تھے, یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی. اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا لاکھ سارا پیر کامل کامراں رہنما. جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں, جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے. 1000 سال گزر گئے, ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے, انہوں نے تو شادی بھی نہیں کی تھی, لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ, کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ, برستی بارش میں چلے جاؤ, لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ, موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ, حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول, مارشل لاؤ کی کیفیتیں, جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ, آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا, وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا. ارے میں گسارو سویرے سویرے
खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। तो वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने मालिक के नाम गुजारी वही जिंदा हैं, वो सरमदी और अब्दी जिंदगी पाए हुए हैं। साहिबो, अब मेरे और आपके पास सांसों का मौका मौजूद है, वरना ये सांसें तेजी के साथ पिघल रही हैं। मैं कल इमाम राजी को पढ़ रहा था, वो कहते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते मुझे समझ नहीं आ रही थी इन्नल इंसान लफी खुस्र की, कि बेशक इंसान घाटे में है। मैं सोच रहा था कैसे घाटे में है, तो कहा कि मुझे समझ इस तरह आई कि मैं बाजार गया, मैंने एक शख्स को देखा जो कट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और आवाज क्या लगा रहा था, इरहमू इरहमू मैं यजूब रासु माले, और रहम करो उस बंदे पे, अगर तुमने थोड़ी भी देर लगा दी और मेरे से सौदा ना खरीदा तो मेरा जो रासुल माल है मेरा वो भी लुट जाएगा, क्योंकि बर्फ तो मेरी पिघली जा रही है, और अगर तुमने खरीद ली मेरी बर्फ तो मेरे पैसे खड़े हो जाएंगे, और अगर तुमने मेरी बर्फ खरीदने में देर कर दी तो जो मैंने पैसे लगाए हैं मेरे वो भी पूरे नहीं होंगे। तो वो कह रहा था इरहमू मैं यजूब रासु माले ही, वो कहते मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र की समझ नहीं आ रही थी, उसके इस जुमले को सुन के समझ आ गई कि इंसान जल्दी जल्दी अपनी सांसों को गवा रहा है, इसे चाहिए कि जल्दी जल्दी इन सांसों से काम ले ले, वरना ये सांसों की बर्फ पिघल जाएगी और इसकी ये पूंजी भी बर्बाद हो जाएगी। तो साहिबो, मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं, लम्हा लम्हा मौत के करीब हो गए। आज मैं दोपहर को बैठा था तो वो एक शख्स आके मियाँ साहब का शेर पढ़ने लगा, दीगर ते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। तो मेरी नजर चली कि मैंने कभी तो 10 बजे होंगे, तो मैंने कहा सुबह के 10 भी बज गए और फिर 12 भी बज जाने, फिर जोहर भी होगी, फिर दीगर भी होगी और उसके बाद फिर शाम भी हो जानी है। अब हम दीगर तक तो पहुंच गए, अब शाम के तुदलके भी करीब हो गए, तो ये दिन डूब जाना थोड़ी देर के बाद। यही मिसाल हमारी जिंदगी की है, कोई दोपहर तक आ गया है, कोई चाश तक आ गया है, कोई जोहर तक आ गया है, कोई असर तक आ गया है, और किसी की जिंदगी का सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब आ गया। साहिबो, पता कोई नहीं कि हमारा अगला कदम कहाँ है। इससे कबल कि कोई हुज्जत बाकी न रहे, मुझे आपको अपनी जिंदगी पे नजरसानी करना होगी, अपने गुनाहों का और अपनी नेकियों का हिसाब लगाना होगा। एक तराजू तो कल मैशर के मैदान में लगेगा, एक तराजू ज़मीर की अदालत में आज ही लगाना होगा। हमें देखना होगा हमारे पल्ले कितने अमल हैं अच्छे, और जो अच्छे अमल हैं उनमें खुलूस वाले कितने हैं, लोगों के दिखावे वाले कितने थे, रब के लिए कितने अमल किए और लोगों के लिए कितने किए। तो फिर तराजू लगा के हमने अपने अमाल नामे को आज ही तोलना है और वज़न करना है, और अपनी जिंदगी को नेकी का हुस्न देना है। वक्त कट रहा है, जिंदगी लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रही है, कबल इससे कि कोई हुज्जत बाकी न रहे, हम हाथ मलते रह जाएं, पछताते रह जाएं, तो क्या फायदा होगा। बल्कि मैंने तो पढ़ा किताबों में उलमा लिखते हैं क़यामत के दिन तो नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों ने तो पछताना ही पछताना है, नेकोकार भी पछताएंगे। बदकार तो इसलिए पछताएंगे उन्होंने इतने गुनाह क्यों किए, तो नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब वो अपने अच्छे अमाल की जज़ा देखेंगे तो वो पछताएंगे, हाय जो चंद लम्हे जाया हो गए वो भी क्यों जाया हो गए, वो भी मैंने क्यों बर्बाद कर दिए, वो भी इस रास्ते पर डाले हुए होते। तो आज मुझे आपको मौका है, देखें कब्रें कितनी, कब्रें जो है वो हमारे कितने मिलने वाले, जरा नजर दौड़ाएं ना, आज हम कितनों को कंधों पे उठा के कब्रिस्तान छोड़ाए। हजरत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जाके कब्रिस्तानों में देखो कितने कितने हसीनों की मिट्टी खराब हो गई, जो अपने बदन पे एक चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज उनका कफन भी तार तार हो गया। जो अपने कलप लगे काटन को सलवट नहीं आने देते थे, आज उनके कफन भी टूट गए हैं और हड्डियों के जोड़ जोड़ अलग हो गए। तो वक्त हमारे ऊपर वो आने वाला है, किसी ने आज तक मौत का इनकार नहीं किया। मैंने लोगों को खुदा का इनकार करते देखा, आपने भी देखा, लेकिन कोई मौत का आज तक इनकार करता नहीं देखा गया। मौत अपना आप मनवा लेती है। मैं और आप मौत के बदतदरीज करीब हो रहे हैं, हमारा उठने वाला हर कदम हमें मौत के करीब कर रहा है। तो कबल इससे कि वक्त आ जाए और कोई हुज्जत बाकी न रहे और हम हाथ मलते रह जाएं। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा भी तो फिर किस काम का, फिर तो पछतावा ही होगा। आज हम पछता लें ताकि जिंदगी में हुस्न नेकी का आ जाए।
یہ میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ تو آج تخم عمل ڈال لیں، آج ایک بیج ڈالیں گے، کل 70 کاٹ لیں گے۔ لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو۔ اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا۔ ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔